Organization and expression of immunoglobulin genes. So you know what is immunoglobulin? What is the structure of immunoglobulin? Different types of immunoglobulin. This immunoglobulin is produced actually by the B cells that is used by the immune system to identify and neutralize the foreign object. Actually, these B cells are formed inside the bone marrow that we know, and this bind to the specific site on the antigen that is called epitope. That means the epitope is on the surface of the antigen, and more than 108 types of epitopes അല്ലെങ്കിൽ immuno more than 108 types of immunoglobulin ആകാം epitope ആകാം എത്രയെങ്കിലും ടൈപ്പ് യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് രണ്ടും ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. And the study of antibodies began in 1890. Then Kitasato Shibasaburo described antibody activity against diphtheria and tetanus toxin. So these are the two different types of diseases, and different types of vaccines are already in the medical field, and these are the two diseases. We have one single vaccination and it is called DPT, and one more is added to this DT, that is P, pertussis. Then see what is the structure of immunoglobulin, that we know what is the one heavy chain and two heavy chain and two light chains are present in a single immunoglobulin, and this is the actual structure, typical structure of a immunoglobulin. So you can hear in the uh, structure at the middle of this group, and this is the two heavy chains and two light chains. The chains are linked together by disulfide bond and amino terminal variable V region. Then that is this region, V region, and another one is the carboxyl terminal, and this is the carboxy terminal, the opposite end of both the heavy and light chain. Then the structure of an immunoglobulin molecule by permission from the Tissard IT, veterinary immunology introduction. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സീ ദ ഐസോ ടൈപ്സ് ഓഫ് immunoglobulin, kappa and lambda. These are the two types of light chain. So the one immunoglobulin that is formed of two types, and this long the light chain is in two types. One is kappa and another one is lambda. The heavy chain, the isotypes are 5 different kinds, that are Ig, D, E, G, A and F. Then we have to go through the features, especially the unique features of immunoglobulin genes. What are the unique features? First one is the vertebrates can respond to a limitless array of foreign proteins, means antigen. See, that is a unique amino acid sequence in variable region. That is in the amino amino group വരുന്ന endil. Every antibody molecule contains a unique amino acid sequence that is at the variable region, but only one of a limited number of invariable sequences in its constant region. Then the germline DNA contains multiple gene segments encode portions of a single immunoglobulin, heavy and light chain. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് germline DNA-യിൽ ഈ H and L formation ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. And this is the one of the best unique feature. And another one is the immunoglobulin gene segments carries different types of cells. It is transcribed and translated into light and heavy chain until they are rearranged into functional genes. D cell maturation period, that is in the bone marrow, and another one is T cell
that is also formed in the bone marrow, and it transferred to the thymus gland, and that is the region of maturation of T cell. Anyway, the B cell maturation, that is in the bone marrow, immunoglobulin gene segments are rearranged and generated into more than 10 raised to 10. Means എന്താണ് 1 ഇട്ടിട്ട് 10 zeros ഇടുന്നതാണ്. അത്രയും നമ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ, അത്രയും തരം ഉണ്ടാവും, കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ബി റീജിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈച്ച് ബി സെൽ ഹാസ് എ യൂണിക് കോമ്പിനേഷൻ and is antigenically committed to a specific epitope. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യുണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. Then the third feature, mature B cells no longer contain identical chromosomal DNA to germline DNA. Identical chromosomal DNA to germline DNA. After antigenic stimulation, further rearrangements of C region gene segments can generate changes in isotype without changing the specificity of immunoglobulin. എപ്പോഴും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആന്റിജൻ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ല. എന്ത് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് ആ രൂപത്തിലേക്കുള്ള അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും? ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇതൊരു സ്റ്റോക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിനെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആന്റിജൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കയറിപ്പോണം. ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീൻസ് മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് എ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആരേ ഓഫ് ഫോറിൻ പ്രോട്ടീൻസ്. അതാണ്. ദെൻ ആന്റിബോഡി മോളിക്യൂൾസ് യുണീക് സീക്വൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ദെൻ സി ദ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ 10⁻⁸ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ബി സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബി സെൽസിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് വിൽ ഫോം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹിയർ ഫ്രം ദ ഹീമോപോയിറ്റിക് സെൽസ്. ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണല്ലോ അല്ലേ, അതെവിടെയായിരിക്കും ഉള്ളത്? ബോൺ മാരോയിൽ. ഫസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? ലിംഫോയിഡ് സെൽസ്. Lymphoid cells then converted as pro B cells, then into pre B cells, then immature B cells. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? മച്വർ ബി സെൽസിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ മച്വർ ബി സെൽസ് ആദ്യം തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും? ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം വരുന്നുണ്ട്. മച്വർ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം ആദ്യം തന്നെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മച്വറേഷൻ, അപ് ടു മച്വറേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ബോൺ മാരോയിലാണ്. ഈ ബി സെല്ലിന്റെ മച്വറേഷൻ വരെ നടക്കുന്നത് ബോൺ മാരോയ്ക്കകത്ത് ആണ്. ഈ ബോൺ മാരോയിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്താണ്? ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം മച്വറേഷൻ സംഭവിക്കും. ഈ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എമ്മിന് ശേഷം പിന്നെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബി സെല്ല് ഉണ്ടാകും. ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബി സെല്ലിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ എന്തുണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എമ്മിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബി സെൽസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെൽസും ഫോം ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ. എന്ത് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ബി സെൽസ് ഉണ്ട്, മെമ്മറി ബി സെൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ വരുന്നുണ്ട്, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മിസ്സിംഗ് ആണ്. അത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ചാടി ഇങ്ങ് പോരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം ആൻഡ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഡി ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് maturation of B cells. ഇവിടെ തന്നെ അത് ഫോം ചെയ്യും. ആക്ടിവേറ്റഡ് ബി സെൽസിൽ നിന്ന് again formed this immunoglobulin M, and from this activated B cells only all the other types of immunoglobulins would be produced. They are the memory B cells, immunoglobulin G, A and E. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റഡിൽ നിന്ന് all the type ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡി മാത്രം ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ദാറ്റ് മീൻസ് whenever the antigen is come towards the body, and then only the antibody can synthesize the or the antibody becomes specific.
അതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകണം. ഈ ബി സെൽസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. മച്ചുറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ മച്ചുവർ ആന്റിബോഡികൾ റെഡിയാണ്. എന്തിനാണ്? ഏത് തരത്തിലുള്ള ആന്റിജൻ ബോഡിയിലേക്ക് കയറുന്നോ അതനുസരിച്ച് അതിന് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. അത്രത്തോളം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ബോഡിക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതൊരു എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആന്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോഡി അതിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് അത്രത്തോളം എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു ട്രഷർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി അതിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഓരോന്നിനെ ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബോഡിക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പർ. എന്താണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ജീൻസിനകത്ത് ജനറ്റിക് മോഡൽ, കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വിത്ത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സ്ട്രക്ചർ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതല്ലേ. മൾട്ടി ജീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീൻസ്. ദെൻ region gene rearrangements. വേറെ ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Then mechanism of region DNA rearrangements, generation of antibody diversity, then class switching among region genes, expression of immunoglobulin genes, regulation of immunoglobulin gene transcription, antibody ജീൻസ് ആൻഡ് ആന്റിബോഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ജനറ്റിക് മോഡൽ, കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വിത്ത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്താണ്? സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെ ഓർത്ത് വെക്കുകയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ എഴുതാനും നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ദിസ്, the two light chain, heavy chain. Okay, these are the variable region, and this is one of that particular variability determining. So the light chain also possesses the C region, the heavy chain that has different types of region, CH1, H2, H3. But here in the case of light chain only one C region is present, and all these are bounded with the disulfide bridges or disulfide bonds. Then different types of bonds are there. നമുക്ക് ഇതിനി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വേരിയബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ. ഇത് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ വേരിയബിൾ റീജിയനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദിസ് വിത്ത് കീ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ലോക്ക് ആൻഡ് കീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമുക്ക് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലോക്കിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കീ ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന എല്ലാ കീകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ, ഒരു പ്രത്യേകത, ഓരോന്നിനും ഒരു യുണീക്ക്നെസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് വളരെ ചെറിയതായിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു താക്കോലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് അതിനെ തുറക്കാനായിട്ട് അത്ര വേഗത്തിൽ സാധ്യം അല്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ആന്റിജനെ മാത്രമേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആന്റിബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? അതിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കളയണം. എന്താണോ ബോഡി ഒരു ഫോറിൻ ആയിട്ട്, ഒരു ആന്റിജൻ ആയിട്ട്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ബോഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഉടൻ തന്നെ ബോഡിയുടെ ആവശ്യം, ബോഡി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളതിനെ മാത്രം നമുക്ക് മതി, ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബോഡിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഉടൻ തന്നെ പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്ലോട്ട് ചെയ്യിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ സെൽസ് ഉണ്ട്, ആ സെൽസിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും വലിയൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വേരിയബിൾ റീജിയൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതിനെ
അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കീയുടെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കാണാറുണ്ട്. അതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്ഥലം വേണമല്ലോ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കണം, അല്ലെ അത് എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ പോയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആ പ്രത്യേക ലോക്കിനകത്തുള്ള പ്രത്യേക സാധനത്തിനെ കണ്ടെത്തി അതിനെ വേണ്ടുന്നത് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ദണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ആ റോഡ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ കീയുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ യുണീക്ക് റീജിയന് ഇയാളിനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദിസ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ. ഇല്ലേ? അതാണ് ഈ കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ റീജിയൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും റെഡിയാണ്, ബട്ട് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ. ഇല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയന്റെ പ്രസൻസിലേ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീനിന് ചില പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. വാസ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. അതിന് 2 ടെർമിനലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, പലതരത്തിലുള്ള ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിയും എച്ചും ഒക്കെ ചെയിനിനകത്ത് വരുന്ന റീജിയനെ പറ്റിയും അതിന്റെ വേരിയബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും അതിന്റെ ആക്ഷനെ പറ്റിയും അസോസിയേഷനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പഠിപ്പിച്ച സെമിനാറിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ആൻറ്റിജൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ജേം ലൈൻ ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് വേരിയേഷൻ തിയറീസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ബോഡിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ എന്തുണ്ട് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഉള്ള 1-2 എണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ആൻറ്റിബോഡി സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിസിൽ there are 2 theories formed. One is germline theories and another one is somatic variation theory. Germline theoriesനകത്ത് പറയുന്നത് germ cells അല്ലെങ്കിൽ egg and sperm നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ germ cells എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുക. ദർ ഇസ് നോ സ്പെഷ്യൽ ആന്റിജനിക് മെക്കാനിസം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഓൾറെഡി ഈ എഗ്ഗും സ്പേമും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് നിറച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡിയെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് എഗ്ഗും സ്പേമും തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്നാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, സൊമാറ്റിക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയറിക്കകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ജീനോം കണ്ടെയ്ൻ എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീൻ. ജീനോമിനകത്ത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രം വിച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അല്ലെ? സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാകാം? പലതരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷനും ആകാം. മ്യൂട്ടേഷനും ഇതിനുള്ള വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു ആയിരിക്കാമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ കുഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ വൈൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫൈയിങ് മെക്കാനിസം ജനറേറ്റഡ് ദ വി റീജിയൻ. അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ്. There must be mechanisms not only for generating antibody diversity but also for maintaining constancy. ഈ രണ്ടിനുമുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന്. അതായത് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നേക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയന്റെ ബേസിസിലുള്ളത് വന്നേക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് സൊമാറ്റിക് വേരിയേഷൻ വഴി വരുന്നതായിരിക്കാമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയനകത്തും വേരിയബിൾ റീജിയനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുള്ള പ്രത്യേകം മെക്കാനിസങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്
ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാകാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത്. നൈദർ ദ ജേം ലൈൻ നോർ ദ സൊമാറ്റിക് വേരിയേഷൻ തിയറി കുഡ് ഓഫർ എ റീസണബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുവരെയും അത്ര കൃത്യമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 ജീൻ മോഡൽ ഓഫ് ഡ്രയർ ആൻഡ് ബെനറ്റ്, ഇതാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? 2 സെപ്പറേറ്റ് ജീൻസ് എൻകോഡ് എ സിംഗിൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഹെവി ഓർ ലൈറ്റ് ചെയിൻ, 1 gene for the V region and the other for the C region. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 gene 1 enzyme കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞത്. 1 gene 1 enzyme ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഒരു ജീൻ ഒരു എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ആ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? 1 ജീൻ 1 എൻസൈം ആണ് ഹൈപ്പോതെസിസ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 1 ജീൻ 1 എൻസൈം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതല്ല ശരി, ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീനുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് വന്നായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1 ജീൻ 1 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ജീൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിനകത്ത് വന്നുവിട്ടത്. അപ്പോൾ ആ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്പർ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ദീസ് products of all these polypeptide together make a particular enzyme എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും ജീനുകൾ ആണ് ഒരു എൻസൈമിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവിടെയും പറഞ്ഞത് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിന് ഒരു ജീൻ എന്നാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്? ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഹെവി ചെയിൻ മീൻസ് antibody immunoglobulin that is formed of 4 different kinds of polypeptide chain എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിനെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്പർ എന്താണ് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ റീജിയനും ഉണ്ട്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയനും ഉണ്ട്. അവിടെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുവാണ്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആദ്യം അതിനേക്കാളും മുന്നേ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ, അവിടെ വേരിയബിലിറ്റി കാണുന്നു. അതേസമയം ലൈറ്റ് ചെയിനിലും ഹെവി ചെയിനിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ വേരിയബിൾ റീജിയനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ജീനും കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റൊരു ജീനും ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. 1 ജീൻ ഫോർ ദ വി റീജിയൻ വേരിയബിൾ റീജിയൻ ആൻഡ് ദ അതർ ഫോർ സി റീജിയൻ. ഇത് എന്തിന് വീണ്ടും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? 1 ജീൻ 1 പോളിപെപ്റ്റൈഡിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ആരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഈ ഡ്രയർ ആൻഡ് ബെന്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദ DNA ലെവൽ ടു ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഹെവി ഓർ ലൈറ്റ് ചെയിൻ. ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ 2 ജീനുകൾ ഒന്ന് വേരിയബിലിറ്റിയും ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻസിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ 2 ജീനുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ലൈറ്റ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹെവി ചെയിൻ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ കൺഫേം ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടുനിഗാവോ ആൻഡ് ഹൊസൂമി എന്ന് പറയുന്ന 2 സയന്റിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് ജീൻസ് എൻകോഡ് ദ വി ആൻഡ് സി റീജിയൻ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണെന്നും ദീസ് ജീൻസ് ആർ റീഅറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ബി സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അവരതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് എവിടെയാണ് ഇവരുടെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് സാധ്യമാകുന്ന എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതെവിടെയാണ് ബി സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് മൾട്ടി ജീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീൻസ്. എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ജീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ? ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചെയിനിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനകത്ത് തന്നെ 2 ജീനുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആ 2 ജീനുകൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് 4 തരത്തിലുള്ള ചെയിനുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ലാംഡയുണ്ട്, കാപ്പയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ചെയിനും ഉണ്ട്. അപ്പം 3 തരത്തിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ജീൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇത് ഓരോ ജീൻ ഫാമിലികളാണെന്നാ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ മൾട്ടി ജീൻ ഫാമിലി. ദിസ് ഈസ് വൺ, അനദർ വൺ ഈസ് ദിസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് തേർഡ് വൺ.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ഓൾ ദീസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി possess the variable and the constant region. That's why this is one family and this is another one family and this is the third family. So these are situated in different chromosomes. ഈ മൂന്നെണ്ണവും ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നു നിന്നാണ് ഇവർ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും all these are produced from or the determining genes are situated in separate chromosome. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഓൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണ്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഹ്യൂമൻ്റെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് ചെയിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ചെയിനകത്തും വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, കാരണം ഒരുപാട് ടൈം കയറി പോകുന്നുണ്ട്.